కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాలను మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేర్లు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్య అభివృద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వకార్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం कारयिष्ये. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం సశంఖచక్రం సకిరీటకుండలం సపీతవస్త్రం సరసీరుహేక్షణం సహారవక్షస్థలశోభికౌస్తుభం నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజం శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాధారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృధ్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం. కలౌ వెంకటనాయకః. తిరుమలలో కళ్యాణోత్సవం అనేటువంటిది స్వామివారికి నిత్యోత్సవంగా అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమైంది. స్వామివారు కళ్యాణోత్సవ ప్రియుడు. అందుకే స్వామివారికి అభిజిల్లగ్నంలో ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి మాధ్యమం ద్వారా వీక్షించబోతూ ఉన్నాం. పిలిస్తే పలికే దైవం కోనేటిరాయుడు అయినటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని మనం పూజిస్తే తరిస్తే సమస్తమైనటువంటి సుఖాలన్నీ కూడా శుభాలన్నీ కూడా కలుగుతూ ఉంటాయి. శేషాచలే యన్మహాత్మ్యం అన్యక్షేత్రేణ తత్క్వచిత్ తద్గత శ్రీనివాసస్య మహిమా నాణ్యక శుభః. తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఘ్నసే నమః. శృతిస్మృతినిధి పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తితకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఘ్నోర్ణవం ప్రాణానామ్య. ఓం భూ ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం దత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో నః ప్రచోదయాత్. దేవో మా భోజ్యోతిరసాం సంబ్రహ్మ
भूर्भुवस्वरम् अस्यां सुपदो सुदेवदेवस्य नारायणस्य श्रियः पदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभुवनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं सण्डिलपरिधिपरिस्नः सर्वतन्त्रवशुद्धत्तं शान्तत्वं सकपुण्यावाचकर्मऋष्ये ओं धारासत्वश्रमान् शेषु सरस्वरिभूर्देषु अपोबृह्णन् परिपादेश्य गृहां तागं सर्गं शर्मा इदमापस्वा शुतमा शान्ता शान्तमा शुभा शुतमा पूता भूतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृतां तरसाः पूता ब्रह्मपवित्रेण पुता सूर्यसरस्वती आपो वायुदं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पशुवापो नमापो सम्राडापो विराडापस्वराडापच्छन्दागुष्यापो ज्योतिगुष्यापो यजुगुष्यापः सत्यमापः सर्वा देवतापो भूर्भुवस्वरापो अस्मिन् कुम्भे गङ्गा सतिथ्रावाहयामि एते शतंवर्णे सहस्रमिज्ञाः पाशाभिधाः पुत्रा तेभ्यो नन्द्रस्तविष्णुर्श्वे देवामुञ्चन्तमतः सुस्या अस्मिन् कुम्भे वर्णमावाहयामि प्रदेशमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वर्णाय नमः वर्णस्येदमासनं वर्णाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदम् आचमनीयं समर्पयामि वर्णाय नमः रक्ताम्बराय नमः यादस्पतये नमः वर्णाय नमः सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्मान् सकर्मणेन निर्ज्ञानप्रसमाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जापतिं सङ्केतं पुष्परथवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणां कमच्चेत् आग्नेयस्मात् ददामि त्वाश्चेदातमेतोत्सम्भोः वैराजन्ते सतन्निधत्तां प्रेषां देशोऽवदानामनादिः यामे स्थान् दन्तान् दातुं भूः पद्माकारमण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामेज्यामावाहयामि तत्पत्नीसेन सेदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदम् आचमनं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः सूत्रवत्यै नमः जयावत्यै नमः सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्गरमण तस्मान् ज्ञानुभासीता कर्मणान् विघ्नशान्ते आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् परिसमाप्य च कुर्यात् सुप्रभारसक्सेनस्य पूजनं भगवद्भिरज्ञातः पुण्यः पुण्यां वाचयिष्ये ओं वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्तप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तघोरान् शाम्यन्त्वापान् शाम्यन्त्वायितेः शुभान् वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तघोरान् शाम्यन्त्वापान् शाम्यन्त्वायितेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तघोराणि शाम्यन्त्वापान् शाम्यन्त्वायितेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवतं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गवादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्येतो आवृतानि वत्ससे इन्द्रस्य यज्ञसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि वचक्षुरादं तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रुवागं दशविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तरस्य द्रविणोदा सरस्य प्रेयं सदे द्रविणोदा वीरद्विषण्णो द्रविणोधारा आस्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्करुहितोपविशं यदा वै सूर्यपतति अधनक्षत्रं नैति यावत् तत्र सूर्यः गच्छेत् यत्तदहन्यं पश्येत् तावत् कुरुते यत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते अतिपुरोक्तमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डिरपरिपरिस्नादि सर्वतन्त्रप्रसिद्धतं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि पुण्यां ब्रवन्तो अब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मण पुण्यां ब्रवन्तो अब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मण पुण्यां ब्रवन्तो अब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनिन्द्रोऽर्धस्वास्तनः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्वरिष्णिमि सुस्तनः बृहस्पति ददातु ओं भूवतिपुरोक्तमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डिरपरिपरिस्नादि सर्वतन्त्रप्रसिद्धं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं ब्रवन्तो अब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणस्तिं ब्रवन्तो अब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं ब्रवन्तो अब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्माभ्येनं सां सद्यां तन् देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः सतञ्जीवें सदस्य वीराः ओं भूः अतिपुरोक्तमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डिरपरिपरिस्नादि सर्वतन्त्रप्रसिद्धं शान्तत्वं सकलपुण्यावाचने वृद्धिं ब्रवन्तो अब्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मवृद्धिं ब्रवन्तो अब्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणवृद्धिं ब्रवन्तो अब्रवन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामय अभोस्थान ऊर्जिदादनां महेरणाय चक्षुषे योपस्वदमार्धस्तस्य भाजयतेन उषतीरिव मातरः तस्मार्ङ्गमावो शिक्षयाय जन्मतः आपो जनेथा जनः हिरण्यवर्णः सुजः पावकायास् जातः कस्य भुजाः सुन्दरः अग्निया गर्भन्धतिरैरूपास्तान् आपसग्गस्वाना भवन्तु
या सागं राजा वरुणो याति मध्ये सत्यान्ते औपस्सञ्जनानां मधुश्चुजश्चुजयाः पावकास्तानापसग्स्यो न भवन्तु यासाहान् देवादिगुरुणन्ति पक्षय्यान्तरिक्षे बोधा भवन्ति याः प्रतिबिम्बे सोन्दन्ति शुक्रास्तान् आपसग्स्यो न भवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विचर्षिणिः यः पोता सपनात्मा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनवधिया पुनन्तविश्वायवः जातवेदः पवित्रवति पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने कृत्वा कृतगुम्रणु यत्ते पवित्रमर्चषि अग्ने वेदमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे भाभ्यान् दिवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागाहाति यस्य बह्वी स्तन्वा विदवृष्टाः ते आवदन्तस्तमार्जेषु वयग्गुस्यां पतिवरीणां वैश्वानुरसिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेन शिरोमयो भूः द्यावापृथिवीपयसापयोभिः ऋतावरी अग्ने मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्रुभिः वरिष्ठैर्देवन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा पुनतां येनापो दिव्यङ्कसः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमाणीरध्येति ऋषिभिः समृतं रसं सर्वगं सपोतमश्नाति स्वैतं मातरिष्वना पावमाणीर्यो अध्येति ऋषिभिः समृतं रसं तस्मै सरस्ते दिहे क्षैरकं सत्पर्मोदोदकं पावमाणी स्वस्तेनीः सुदगाहि पयस्वतीः ऋषिभिः समृतवर्षः ब्राह्मणे सुमतं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं ततोद्यां गम्भीरण्यं तेन ब्रह्मविदो वयं पोतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीति सहमा पुनातु सोमस्वस्त्यावरणः समीक्षा यमो राजा प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदां मूर्जयन्त्वा पुनातु तच्छयोरावृणीमहे गातिं यज्ञाय गातिं यज्ञपते दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातवेशं शन्नोस्ततिपदेः शञ्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। राचाहान्ति देवार्तुजा मार्जयन्तां दक्षिणाजान्ति स्मसाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीचान्ति शीघ्राः पशवो मार्जयन्तां उदीः चान्दिशा भवशुदेव वनस्पतयो मार्जयन्तां ऊर्ध्वायाहमिति यज्ञसंवत्सरो यज्ञमतिर्मार्जयन्तां दोधराद्रे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महत्वमहीयान् आत्मा गुहायां नितोऽस्यन्तोः तमः कथं वसति वीतशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणा प्रभवन् सप्ताः सप्तार्च समितः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्राग्रेः सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयोरसाः श्रुतेनेषु भूता तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां सेनो गृध्रानागस्वैतर्वनानागस्वमः पवित्रमत्ये धिरेपन्ने अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजां जनयन्तीं स्वरूपाम् अजो ह्येको क्षमानो निषेधे जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः वरुणान्माय सक्सेनान्मा पुनः पाद्याचं समर्पयामि वरुणान्माय सक्सेनान्मा यथा भासा गुडोभारण्वीयदेहान् ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుకళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి సంకల్పాన్ని, కలశారాధన, విశ్వక్సేనారాధన, పుణ్యాహవచన కార్యక్రమాన్ని కూడా నిర్వర్తించి ఆ తదుపరి సజ్జోంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభించబోతూ ఉన్నారు. కలశస్య ముఖే విష్ణు కంఠే రుద్ర సమాశ్రిత అని చెప్పి సమస్తమైనటువంటి జలాలతో అక్కడ సంప్రోక్షణ చేసి పూజా ద్రవ్యాల మీద ఆ తదుపరి సజ్జోంకురార్పణ కార్యక్రమంలో పంచపాళికలలో నవధాన్య సమ్మిశ్రితమైనటువంటి అర్చావిధిని కూడా భగవంతునికి సమర్పణ గావిస్తూ ఉన్నారు. దీని ద్వారా లోకమంతా కూడా సుభిక్షంగా ఉండి ఆహార పంటలు సమృద్ధిగా పండి అందరికీ ఆహారం అందించబడాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో స్వామివారికి నిర్వర్తించే కార్యక్రమమే ఈ అంకురార్పణ. స్వామివారు భగవాన్ వికనస మహర్షులు వారే శ్రీమన్నారాయణుని ఆనత మేరకు లోక కళ్యాణార్థం మహత్తరమైనటువంటి అర్చా విధానాన్ని అనుగ్రహించారు. నిత్యం గృహే దేవాయతనేవా భక్త్యా భగవంతం నారాయణమర్చయేత్ తద్విష్ణో పరమం పదం గచ్చతీతి విజ్ఞాయతే ఇది శృతి. శ్రీ వైఖానస కల్పసూత్రం ఏమని చెప్పింది అనంటే, నిత్యము మనము దేవాలయములో కానీ గృహంలో కానీ భగవంతుడైనటువంటి నారాయణుని భక్తులంతా కూడా వేదవిహితంగా అర్చన చేయాలట. ఎవరైతే ఈ విధంగా అర్చన చేస్తారో వారు దేవతలకు కూడా దుర్లభమైనటువంటి పరమపదం చేరుకుంటారు అని చెప్పి వైఖానస భగవత్ శాస్త్రంలో పేర్కొనబడింది. శ్రీమన్నారాయణుడు ఎవరయ్యా అంటే నిత్య విభూతి ఎందు
వైకుంఠములో శేషసాయి లీలా విభూతి యందు శేషాద్రిపై స్థానకమూర్తి ఆయన శ్రీవారి సాన్నిధ్యము చేత శేషాద్రి యందు ఉన్నటువంటి మహిమ ఏ ఇతర క్షేత్రాలకు లేదు. ఈ కలియుగములో శేషాద్రిపై నెలకొన్నటువంటి శ్రీనివాసుని వెంకటేశ్వరుని యొక్క మహిమలు ఇతర పుణ్యక్షేత్రాలందున్నటువంటి అర్చామూర్తుల యందు కనిపించదన్నమాట. వేదేషు చ పురాణేషు వెంకటేశ కథామృతం వర్ణితం చేతిహాసేషు భారతాద్యాగమేషు చ. వేదాలలో కానీ పురాణాలలో కానీ ఇతిహాసాలయందు భారతాది కావ్యాలయందు అమృతం వంటి శ్రీనివాసుని మహిమలను తెలిపేటటువంటి కథలన్నీ కూడా వర్ణింపబడ్డాయి. మహావిష్ణువు శ్వేతవరాహ కల్పాదిలో పాతాళములో నీట మునిగి ఉన్నటువంటి భూమండలమును ఉద్ధరించదలిచాడు. వరాహ అవతారాన్ని ధరించాడు. హిరణ్యాక్షుణ్ణి సంహరించి భూమిని యథాస్థితిలో నిలిపాడు. ఆ వరాహ విష్ణుమూర్తి లోకహితము కోరి భూమిపై నివసింపదలిచి వైకుంఠంలో ఉన్నటువంటి తన క్రీడాద్రిని వెంకటమనేటువంటి పర్వతాన్ని గరుత్మంతుని చేత రప్పించి సువర్ణముఖి నది సమీపంలో నెలకొల్పాడు. అదే విషయాన్ని వైకుంఠలోకాద్ గరుడేన విష్ణో క్రీడాచలో వెంకటనామధేయ ఆనీయ చ స్వర్ణముఖి సమీపే సంస్థాపితో విష్ణునివాసహేతో. అయ్యో చూడండి, పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్రామి ప్రీతాత్మనః అని చెప్పి భక్తితో స్వామివారికి సజ్జోంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని కూడా సమర్పించి దీక్షాకంకణ ధారణ కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభించబోతున్నారు. ఆదిశేషుణ్ణి అనంతుణ్ణి ఆవాహన చేసి దీక్షాకంకణ ధారణ కార్యక్రమాన్ని కూడా సభక్తికంగా వీక్షిద్దాం. షణ్ణోనిధత్తాంతపసోద్యార్తాం స్వయంభరగ్రేం తేం తాయ నాగరాజమావాహయామి సహశేషమావాహయామి శేషమావాహయామి అనంతమావాహయామి ప్రసరదేవతాభ్యో నమః. ఇదమాసనం ఇదం పాద్యం సమర్ప్యామి ఇదమర్ఘ్యం సమర్ప్యామి ఇదం ఆచమనం సమర్ప్యామి. శేషాయ నమః అనంతాయ నమః. సర్వోపచారార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. హరి ఓం. స్వస్తి నో మిమితామశ్వినా భగ స్వస్తి దేవ్యర్నర్వణః స్వస్తి పూషాం సరోదాదన స్వస్తి ద్యావాః పృథివీ సుచేతనాః స్వస్తయేః వాయుం పభ్రామహే సోమం స్వస్తి భువనస్యస్పతి బృహస్పతిం సర్వగణం స్వస్తే స్వస్తే ఆదిత్యాసో భవంతనః విశ్వే దేవానో అద్య స్వస్తే వైశ్వానరోపసరగ్ని స్వస్తే దేవావంత్రిభువ స్వస్తే స్వస్తి నో రుద్రః పాత్వమసః స్వస్తి మిత్రావరుణా స్వస్తి వధ్యేరేవధి స్వస్తి న ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో ఇదే కృధి స్వస్తి పంథామనుచరేమ సూర్యాచంద్రమసామివ పునర్థదాఘ్నదా జానదా సంగమేమహి స్వస్తేనంతార్క్షమరిష్టనేమిం మహద్భూతం వాయుసం దేవతానాం అసురఘ్నమింద్రాసకం సమత్సు బృహద్యసో నావారుహేమ అమ్మోం చ మాంగిర సంజయం చ స్వస్త్యాత్రేయం మనసాదాక్షం ప్రేతపాణిశరణం ప్రపద్యే స్వస్వం బాధే శుభయన్నోస్తు శుభగం శుభం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుకళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. దక్షిణ హస్తానికి దీక్షాకంకణ ధారణ జరిపి ఆ తదుపరి ఉభయ దేవేరులైనటువంటి శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లకు కూడా వామహస్తాలకి దీక్షాకంకణ ధారణ జరపబోతూ ఉన్నారు. వైష్ణవ ఆగమాలన్నీ కూడా విశ్వక్సేనుల వారిని దర్భకూర్పుగా ఆరాధిస్తాయి. ఎవరైనా ఏదైనా కార్యక్రమం తలపెట్టినప్పుడు అది సంకల్ప బలం చేతనే విజయవంతమవుతుంది. బలమైన సంకల్పం లేనిదే మనం ఏమీ చేయలేం. అలాంటి సంకల్పానికి ప్రతీకగా ధరించేదే ఈ రక్షాబంధన సూత్రం. ఆ సంకల్ప సూత్రానికి ప్రతీక ఎవరు అనంటే విశ్వక్సేనుల వారి యొక్క భార్య అయినటువంటి సూత్రవతీదేవి. ఎవరైతే సంకల్పాన్ని స్వీకరించారో వారికి ఎలాంటి కష్టాలు కార్యవిఘ్నాలు కలుగనీయకుండా వారికి విజయాన్ని అందించేటటువంటి మాత ఎవరు అంటే విశ్వక్సేనుల వారి మరొక భార్య అయినటువంటి జయాదేవి. వినాయకునికి సిద్ధి బుద్ధి భార్యలో బుద్ధి కలిగినప్పుడే కార్యక్రమం తలపెడతామో సంకల్పం తీసుకుంటామో ఎవరికైతే స్థిరమైన సంకల్పం ఉంటుందో వారికి విజయం సిద్ధిస్తుంది అని చెప్పి వైష్ణవాగమాలన్నీ కూడా చెప్తూ ఉన్నాయి. యస్యద్విరదవక్త్రాజ్య పారిషజ్య పరస్యతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే. ఎవరైతే గజముఖుడైనటువంటి విష్ణు సైన్యాధ్యక్షుడైనటువంటి విశ్వక్సేనుల వారిని ఆశ్రయిస్తారో ఆరాధిస్తారో వారికి ఎలాంటి కష్టాలు కార్యవిఘ్నాలు కలగవోనని చెప్పి వైఖానసాగమం చెబుతూ ఉన్నది. దేవతల్లో కూడా సనాతన ధర్మానికి అపౌరుషేయాలైనటువంటి వేదాలే మూలాలు అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు. పరబ్రహ్మ యొక్క నిశ్వాస రూపాలే వేదాలు అని చెప్పి బృహదారణ్యకోపనిషత్ తెలియజేసింది. భగవంతుని అనుగ్రహం వలన ఈ వేదాలు దివ్యజ్ఞాన సంపన్నులైనటువంటి మహర్షుల దర్శనానికి అంది లోకములో ఆవిష్కరించబడ్డాయట.
ఈ వేదాలు మొదట ఋగ్వేదంతో ప్రారంభమై యజుర్వేదం, సామవేదం, అధర్వవేదంగా విస్తరించింది. లోక కళ్యాణి కలిగించేటువంటి ఎన్నో భావనలు, త్యాగ నిరతని పెంచే ఎన్నో ప్రక్రియలు, అణువణువున భగవంతుని స్వరూపాన్ని భావన చేయించే మంచి ఉపదేశాలు, నవ సమాజాన్ని నిర్మించుకోవడానికి కావలసినటువంటి ఎన్నో సమన్వయాలు, పురుషార్థాన్ని సంపాదించుకోవడానికి ఎన్నో భౌతికోపాయాలు వంటి విషయాలెన్నో కూడా 4 వేదాల్లో చెప్పబడ్డాయి. అటువంటి మహత్తరమైన వేదరాశి మూలంగా ఆవిష్కరించబడి శ్రీ విఖనసుల వారిచే అనుగ్రహింపబడినటువంటి వైఖానసాగమం సర్వత్రా ఆచరణీయం. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో వైఖానస ఆగమ విధానాన్ని అనుసరించే ప్రాచీన కాలము నుండి కూడా అన్ని కైంకర్యాలు విశేషంగా నిర్వహింపబడుతూ ఉన్నాయి. ఆ కైంకర్యాలకి సంతుష్టులైనటువంటి శ్రీవారు పరమానందముతో ఆనంద నిలయంలో కొలువై భక్తులందరికీ కూడా వరప్రసాదిగా పూజలందుకుంటూ ఉన్నారు. నవవిధ భక్తి మార్గాలైనటువంటి శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం భగవంతుడైనటువంటి మహావిష్ణువుకు ప్రీతికరమైనవిగా చెప్పబడ్డాయి. ఇందులో 5వ విధానమే అర్చనం అన్నమాట. పరబ్రహ్మను నిత్యము కూడా వేదాల్లో చెప్పబడినటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి విధానములో అర్చన చేయటం అత్యంత ఫలవంతమైనదిగా తలచబడింది. ఆధ్యాత్మిక సాధనలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి మనస్సు, వాక్కు, కర్మ ఈ అర్చనా విధానంలో మాత్రమే ఆ పరమాత్మ యొక్క కైంకర్యంలో తరించడానికి వీలుపడుతుందన్నమాట. కర్మణ మనసా వాచా ఏతావజ్జన్మ సాఫల్యం దేహినాం ఇహ దేహిషు కర్మణ మనసా వాచా శ్రేయ ఆచరణం సదా. అంటే త్రికరణ శుద్ధి అని చెప్పి అంటాం. కర్మలన్నింటిలో కూడా 3 కరణాల్లో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. ఆ కరణములతో చేసేటటువంటి మంచి పనులు ఏవైనా విశేషమైనటువంటి శుభ ఫలితాలు ఇస్తాయి అని సనాతన ధర్మజ్ఞుల మతం అన్నమాట. అదుగో దీక్షాకంకణ ధారణ. స్వామివారి దక్షిణ హస్తానికి దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. అదుగో స్వామివారు అందరికీ కూడా అభయమిస్తూ, నేను రక్షిస్తాను, జగద్రక్షకుణ్ణి నేను, జగత్రాతను నేను, కాబట్టి సృష్టి స్థితి లయకారులో స్థితికారకత్వం మహావిష్ణువుది, కాబట్టి ఆ మహావిష్ణువు లోకంలో ఉన్నటువంటి అన్ని కుటుంబాలకి కూడా ఆయన ఆధారభూతుడు. అందుకే కుటుంబంలో ఏ సమస్య వచ్చినా ఇంటిలో పెద్ద దిక్కును మనం ఎలాగైతే యజమానిని చూస్తామో అలాగే లోకములో ఉన్నటువంటి విశ్వ కుటుంబాలన్నిటికీ కూడా యజమాని ఎవరు అనంటే అదుగో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామే. అందుకో ఆర్తితో మనం స్వామివారిని ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ అని చెప్పి, గోవిందా అని చెప్పి తలుస్తూ స్వామివారి కొండెక్కుతాం. అంతేకాదు మనకున్నటువంటి కష్టాలన్నీ కూడా స్వామివారికి నివేదించి జగద్రక్షక, జగత్రాత, రక్షించు అని చెప్పి మనం స్వామిని వేడుకుంటాం. అందుకే ఆ స్వామివారికి దీక్షా కంకణధారణ నడిపి జగద్రక్షకుడైనటువంటి ఆ స్వామి లోకంలో ఉన్నటువంటి కుటుంబాలన్నింటినీ కూడా రక్షించుగాక. అదేవిధంగా ఉభయదేవేరులైనటువంటి శ్రీదేవి, భూదేవి అమ్మవార్లకు కూడా దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. నిత్యానపాయిని ఆ తల్లి, మహాలక్ష్మి స్వరూపిణి, సకల ఐశ్వర్య ప్రదాయిని. ఆ అమ్మను మనం కీర్తిస్తే లక్ష్మీ పద్మాలయ పద్మ, ఇందిరా, లోకమాత, మా రమ, మంగళదేవత అని చెప్పి అమరం చెప్తూ ఉన్నది. ఏ పేరుతో పిలిచినా అష్టలక్ష్మి స్వరూపంగా కూడా అమ్మవారిని మనం కొలిస్తే నిత్యాగత అనంత నిత్యానందిని జనరంజిని నిత్యప్రకాశిని చైవ స్వప్రకాశస్వరూపిణి మహాలక్ష్మీర్మహాకాళీ మహాకన్యా సరస్వతి భోగవైభవ సంధాత్రి భక్తానుగ్రహకారిణి. తిరుచానూరులో కూడా మనం అమ్మవారిని కొలుస్తూ ఉంటాం. మహాలక్ష్మి స్వరూపంగా భాసిల్లేటటువంటి ఆ అమ్మను మనం ప్రతిరోజు కూడా నిత్యం పూజిస్తే స్వామివారికి మన కోరికలన్నీ కూడా విన్నవిస్తూ ఉంటుంది. అటువంటి నిత్యానపాయినైనటువంటి మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి వామహస్తానికి దీక్షా కంకణ ధారణ సభక్తికంగా నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా మనం వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. మార్కండేయ పురాణం ఏమని చెప్పింది అంటే, శ్రీనివాసుడు నెలకొన్నటువంటి పర్వతం ఏదయ్యా అంటే వెంకటమట. దానికి అధిపతి అయినటువంటి శ్రీనివాసుడు వెంకటేశ్వరుడయ్యాడు. జనన వ్యవహారంలో కూడా వెంకటేశ్వరుడుగా మారి సుప్రసిద్ధమైనటువంటి స్వామివారి యొక్క విధానాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే మాయావీ పరమానందో త్యక్త్వా వైకుంఠముత్తమం స్వామి పుష్కరిణీ తీరే రమయా సహమోదతే. హరివంశాంతర్గతమైనటువంటి శేషధర్మం ఏమని చెప్తుంది అనంటే, ఈ వెంకటాచలము అనేటువంటిది వైకుంఠం కంటే ఉత్తమమైనదట. నేను శ్రీదేవి భూదేవులతో కూడా ఇక్కడే ఉంటాను అని చెప్పి వరాహ పురాణంలో స్వామివారు వైకుంఠాత్ పరమోహేషో వెంకటాఖ్యో నగోత్తమ అత్రైవ నివసామ్యేవ శ్రీభూమి సహితోహ్యహం.
అందుకే శ్రీదేవి భూదేవులతో కలిసి ఇక్కడే ఉంటాను అని చెప్పారు. కాబట్టే ఆ వెంకటాచల మహాత్మ్య గ్రంథంలో చెప్పబడినటువంటి రీతిగా స్వామివారిని శ్రీదేవి భూదేవి సమేతునిగా అదిగో భూమహాలక్ష్మికి కూడా వామహస్తానికి దీక్షాకంకణ ధారణ జరుపుతూ ఉన్నారు. మనం తిరుమల వేంచేయగానే వరాహస్వామిని దర్శించుకుంటాం. ఆ స్వామివారే వెంకటేశ్వర స్వామికి కూడా స్థలమిచ్చారు. అక్కడ దేవాలయ నిర్మాణానికి కూడా ఆ వరాహస్వామి యొక్క ఆనతి ప్రకారమే జరిగింది. అందుకే వరాహస్వామిని అంకసీమపై భూదేవి మాత విరాజిల్లుతూ ఉంటుంది. ఆ అంకసీమపై అలరారుతున్నటువంటి ఆ భూమాతను కూడా మనం సందర్శన చేసి అమ్మవారికి కూడా నమస్కారం చేసి ఆ తదుపరే స్వామివారిని కూడా మనం నమస్కరిస్తాం. అదుగో ఉభయదేవేరులకి దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తించిన తరువాత అర్చకవరేణ్యులు కూడా దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తించకపోతూ ఉన్నారు. స్వామివారిని మనం కొలిస్తే సమస్తమైనటువంటి శుభాలన్నీ కూడా కలుగుతూ ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. శ్వేత వరాహదేవుడు పాతాళము నుండి పైకి తెచ్చినటువంటి భూమండలాన్ని మునుపటి వలె స్థిరంగా నిలిపి సప్త సముద్రాలను కులపర్వతాలను విభజించి ఏర్పరిచి బ్రహ్మను పిలిచి పూర్వం వలె జగత్తును సృష్టించమని చెప్పి ఆజ్ఞాపించాడట. అంతటా వరాహస్వామి లోకాల్ని అనుగ్రహించవలేనని చెప్పి సంకల్పించాడు. ఒక దివ్యక్షేత్రములో ఆకల్పాంతము నివసించదలిచాడు. శ్వేత వరాహ విష్ణువు గరుత్మంతుని పిలిచి వైకుంఠమున్నటువంటి తన క్రీడాద్రి వెంకటమనేటువంటి పర్వతాన్ని తీసుకురమ్మని చెప్పి ఆజ్ఞాపించాడు. ఓం యతోన్వింద్రం స్తవాహం శుద్ధం శుద్ధేన సామ్నా శుద్ధైరుక్తైర్వా రుద్ధాంశం శుద్ధాశీర్వాహాన్ ముక్తు మయి దేవాద్రేణ మాయంతా మయ్యాశీరస్తమయి దేవహూతి పూర్వేష్టాస్యాం తన్మాసు వీరాః మహ్యై జంతం యాన్ హవ్యాగోస్తు ఏ నామానిగాహం గతమచ్చనాహం విశ్వే దేవాసో అధివోచతామి ధన్యమానమస్యామేధ్యాం పాప్మానం భజమానస్సంతు శివానస్సంత ప్రదశ్చన్నామత పృథివీ తోకసాదా యాసవేద భువనశ్రేత హించతపసోర్జనిష్యతేః అగ్నిమశ్వత్థాదహవ్యవాగం సమీగర్భా జనేన్యోమ్యో భూః గుదఃపదిగో ఆయుఃప్రజాంబరిమస్మాస్తే శ్రోతేది అణోద్రోణి ఐతేని మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్తేన మన్యస్వ దేవసవితప్రసవ బ్రహ్మజ్ఞానం బ్రహ్మసాధీమస్రజా వేనావః సబుద్ధ్యామాసవిష్టాసశ్చానుమత శివ ఓం భూ బ్రహ్మాణమావాహయామి ఓం భూ ప్రజాపతిమావాహయామి ఓం స్వ పితామహమావాహయామి భూర్భువస్వః హిరణ్యగర్భామాహయామి బ్రహ్మణే నమః ఇదమాసనం సోమో ధేనుం సోమర్వంతమాస సోమో వీరం కర్మణ్యం ధాతు సాధన్యం తిగం సభేయం పితృశ్రవణం యదాతస్మై ఓం భూ సోమావాహయామి భూరజ్ఞాంగమావాహయామి ఓం స్వ ఇందుమావాహయామి ఓం భూర్భువస్వశ్చంద్రమావాహయామి సోమాన్మస్యేదమాసనం బ్రహ్మణ్ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతాబుద్ధేతన్నాగస్తేజమానోస్తు సప్తర్షీణాగం సుతామిత్రలోకస్తత్రిమజ్ఞమజమాంటిదేహి ఓం ప్రోక్ష సోమ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతాబుద్ధేతన్నాగస్తేజమానోస్తు సప్తర్షీణాగం సుతామిత్రలోకస్తత్రిమజ్ఞమజమాంటిదేహి ఓం ప్రోక్ష పవిత్రే స్వ వైష్ణవ్యే స్వ యజ్ఞే స్వ వాయుభూతే స్వ విష్ణోర్మనసా భూతే స్వ యజ్ఞస్య భావనే స్తః పరసరస పవిత్రే స్వ వైష్ణవ్యో దేవసవితపస్వప్నాత్చిద్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యసరస్మిరాపో దేవీరగ్రే భోగ్రే భోగ్రే యజ్ఞం నితాగ్రే యజ్ఞమదం దత్తష్మానింద్రౌ సూర్యం సూర్య ప్రోక్షాస్తి దక్షిణత విష్ణోస్తుభసి పశ్చిమ స్వదత్తాన్ దేవేభ్య విష్ణోస్తుభసి సుతాసి ధ్రువాసి ధ్రువాసి తారణాసి వానస్పత్యో దేవేభ్య సందస్వ బ్రహ్మణ్ణప ప్రణేష్యామి యజమానవాత్రం ఇచ్చా ప్రణయజ్ఞం దేవతావర్ధేతన్నాగస్తేజమానోస్తు సప్తర్షీణాగం సుతాం మిత్రలోకస్తత్రివం యజ్ఞం యజమాంచదేహి ఓం ప్రణయ సోమప ప్రణేష్యామి యజమానవాత్రం ఇచ్చా ప్రణయజ్ఞం దేవతావర్ధేతన్నాగస్తేజమానోస్తు సప్తర్షీణాగం సుతాం మిత్రలోకస్తత్రివం యజ్ఞం యజమాంచదేహి ఓం ప్రణయ ప్రణయదు సప్రణయత్వాపో దేవీ ప్రణయాని యజ్ఞగం సగం సాధయంతనః దక్షప్రదౌ బ్రాహ్మణ్యేన ప్రజాపతిమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి అగ్నిమావాహయామి సోమావాహయామి 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 ప్రజాపతిమావాహయామి బ్రహ్మాణమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి సోనావాహయామి మృతమావాహయామి రుద్రానావాహయామి అపావస్పృశ్యా శ్రీ మహావిష్ణుమావాహయామి బృహస్పతిమావాహయామి మిత్రమావాహయామి వరుణమావాహయామి ఆదిత్యానావాహయామి విష్ణునమావాహయామి భూషణమావాహయామి కక్షమావాహయామి కక్షదేవస్వామావాహయామి ఉపాసనయజ్ఞమావాహయామి యజ్ఞదృష్వాన్ దేవానావాహయామి సర్వదేవానావాహయామి ఆజ్యవాగే ప్రజాపతిష్టనపామింద్రాష్టనపామజ్ఞేష్టనపాం సోమాష్టనపాజ్ఞేష్టనపాం సోమాష్టనపామి అగ్నిశోమాహాభ్యాష్టనపాం ప్రజాపతిష్టనపాం బ్రహ్మణేష్టనపాం ఇంద్రాష్టనపామి వసుభ్యోష్టనపాం మరుద్భ్యోష్టనపామి రుద్రేభ్యోష్టనపామి
అపోపస్పృశ్య శ్రీ మహావిష్ణువే ష్టన్నపామిత్రాయ ష్టన్నపామరణాయ ష్టన్నపామ ఆదిత్యేభ్యో ష్టన్నపామి యశుభ్యాం ష్టన్నపామి పూష్ణే ష్టన్నపామి కక్షాయ ష్టన్నపామి కక్షదే సోమాయ ష్టన్నపామి ఔపాసనయజ్ఞాయ ష్టన్నపామి యజ్ఞదిశ్వేభ్యో దేవేభ్యో ష్టన్నపామి సర్వదేవేభ్యో ష్టన్నపామి ఆజ్యంత్ర ప్రతిశ్రయామి చరంత్ర ప్రతిశ్రయామి అగ్నేజ్యోతిరసి అగ్నేజ్యోతిరి సమితి స్వాహ అమృతం సుభారణమసి అంతతం రక్షాంతరధారాతయ ప్రతిష్టానక్ష ప్రతిష్టారాతయ చిక్విస్థాపన త్వచ్ఛిద్రేణ పవిత్రేణ త్వచ్ఛిద్రేణ పవిత్రేణ సూర్యసరస్వతి స్వాహ దేవస్థా స్మృతాపన త్వచ్ఛిద్రేణ పవిత్రేణ సూర్యసరస్వతి స్వాహ మూలాగ్రాభ్యాంకరం స్పర్శయిత్వా అధ్యక్ష అక్షతా చ తిరిమిరిమామే అగ్నిష్టగాధీనస్తంతేకాచ సహస్రం చాయుధం చ నీతం చ ప్రేతం చ వరుణాన్మ వాయువేన్మ కుబేరాన్మ ఈశానాన్మ అగ్నేయన్మ జాతవేసేన్మ సోత్సేన్మ అవరప్రసేన్మ పంక్తిరాసేన్మ విసర్పణేన్మ వైశ్వానరాయన్మ అగ్నిపురుషాన్మ ఐతేన్మనిస్వా నమతేన్మనిస్వా సరస్తేన్మనిస్వా దేవసవిత ప్రసవ షష్ఠిశతసహస్రాహాణ్యతమక్షమర్భరమాణయ ఐంతేత్మాత్మా జాతవేదస్తేనేద్వస్వధ్యజాస్మాన్ ప్రజాపశుబ్రహ్మోత్సేనాన్నాద్యేన समेधय अस्मिन् उपासनादि ब्रह्मन् सम्माधासि आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नित्यादेशानान्तरमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्याग स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपावस्पृश्य ओं श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा असिभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदे सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञेदिष्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिगार्यात्रं सावित्र्या गृहीत्वा जातिर्ज्योति ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा ऐतेनमग्रस्थाः नमतेनमग्रस्थाः सरस्तेनमग्रस्थाः देवसवितः प्रासाभिः ओं भूतविरक्निष्ठायां स्तां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आगारहोमान्ते सर्वन्तर्पर्यातरुणात् प्रायश्चित्तात् समसोदिवादिवैष्णवं मोक्षे ऐतेनमनिस्वा नवतेनमनिस्वा धरस्तेनमनिस्वा दिवसतपस्वा ओं मतो देवावन्तरतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानि देवतं समूढमस्वागं श्रेय स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्या ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतो प्रधानवसुसे इन्द्रसेजसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवीवचक्षरादग्स्वाहा तद्व्यप्रासो पुण्यवोजार्ध्रुवागं दशविन्दते विष्णोरत्परं पदग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा ऐतेनमग्रस्थाः नमतेनमग्रस्थाः सरस्तेनमग्रस्थाः देवसवितः प्रासावीः कल्याण वेदिगा मति
చెమటల నాహుతి ఓసెనతడు कामस्य तृप्तिमानन्दं तस्या आग्ने भाज एव माः मोदः प्रमोद आनन्दः मष्कयोर्नितस्वः स्तुत्यैव काम्यस्य तृप्याणि दक्षिणानां प्रतिगृहे घृणाहि घृतवती सवितराधिपत्यैः पयस्वतीरन्तिरासानोऽस्तु ध्रुवादिशां विष्णुपत्निहोरास्येषा साधोयामनोता बृहस्पतिर्मातरिस्रोतवायुस्सन्धवानावाताधिनो गृह्णन्तु इष्टं वो दिवो वरुणः पृथिव्या अस्येषाण जगतो विष्णुपत्नी स्रोतस्मार्तादिकं कर्मणिखलं मेणसूत्रदं तस्मै समस्तवेदार्थविदे घनसे नमः श्रुतिस्मृतिनिधि पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीघनोर्नवम् अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रमाणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां एकतमे पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशाहङ्गारमहदविक्ताख्य सप्तावर्णीरावृते अस्मिन् महतिब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराकुर्मानन्दाष्टदिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतलवितलसतरनरप्रतलमहातलसातलतलातल सप्तपादालाक्ष सप्तलोकानाम् ऊर्ध्वभागे भूलोक भोर्लोक स्वर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अधोभागे महानारायमाणस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रपणाम्निमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदंत सार्वभौम सुप्रदीकाख्य अष्टदिग्दण्डसुण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्तिलकावती यशोवती इत्यष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नियमनिऋते वर्णवायुकुबेरीशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकालोकजलवलयिते लवणेक्षुसुरासर्पदधिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्बूप्लक्षकुचक्रौञ्च सागसान्मलिपुष्कराकाख्य सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमलयसशदृक्तमदृक्तमद्विन्द्यपर्यात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारतकिंपुरुषहारी लाभद्रवद्राश्वकेतुकमालकरमणक कुर्वर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोरहाकार 50,000,000,000 भूमण्डले लक्षयोजनविस्तीर्ण जम्बोद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ति कुरुक्षेत्रादिसम्भूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेकजन्मसु यह जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धिकेषु रातिप्रकाशे च आवृत्तानावृत्तमहापातकादिसमस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंसानां मातृवंशानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितदामा सङ्घातपकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तरेश्वरमण्डपर्यन्तं कुतराशीर्वत्सहस्रावसाने एकैक यवापकर्षक्रमेण सर्वराश्यपकरसंहितकाले श्रीहरिलोके निवासिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृताग्निष्ठोमातिराप्ताप्तोर्याम शान्तमनवाजपेयपौण्डरिकाश्वमेधादि शतकृतपुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूहवन्तर्याम्यर्चावतारस्वरूपैः भृग्वादिभिर्मन्मादिभिर्दिव्यविशिष्टादिवृत्तगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादान महादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण
आंगीर्ष बाहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह अंतर्यामी अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोर्नप्त्रे आंगीर्ष बाहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणो ख्यातिवशादि उत्पत्तिस्थितिलय कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आंगीर्ष बाहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीर्ष बाहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटाहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्यपीतांबरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्यवनाप्नुवान और्व वैदिल पंचार्षे प्रवरान्विता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सर्वांगना संसेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अनंतगुणात्म्यां भृगो संकल्पतयां भार्गवीं उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीद्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्सामधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप अवत्सार नैध्रुव त्रयार्षे प्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सर्वांगना संसेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीद्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणेरुदां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं चिकीर्षया सालंकृतां मां साध्वीं श्रीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्षामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుకళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి కన్యాదాన కార్యక్రమాన్ని కూడా పూర్తి చేశారు. గోత్రము అంటే ఒక వంశాన్ని తెలియచేస్తూ ఉంటుంది. గోత్రపురుషుడు అంటే ఆ వంశమూల పురుషుడు. కేవలం వంశములోని సంతతి కూటస్థుడు పుత్రపౌత్ర పరంపరలోని వారు ఆచార్య శిష్య పరంపరలోని మంత్రద్రష్టులు సైతం గోత్రప్రవర్కులుగా ఉండవచ్చు అన్నమాట. అందుకే స్వామివారికి అమ్మవార్లకి ఋషిప్రోక్తమైనటువంటి గోత్ర ప్రవణలను కూడా ఇప్పుడే విని ఉన్నాం. అదుగో మాంగళ్య పూజను గావించబోతూ ఉన్నారు. మాంగళ్య ధారణకు అంతా సిద్ధం చేస్తూ మాంగళ్యం తంతునానైనా లోకరక్షణ హేతునా అని చెప్పి సమస్త లోకరక్షణ నిమిత్తమై మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమాన్ని కూడా మొదలుపెట్టబోతూ ఉన్నారు. అంటే శ్రీనివాసస్వామిని ఉకులామాతకు కూడా తను మనోభావాన్ని తెలియచేశాడట. అంటే పద్మావతీదేవిని చూసి ఆవిడిని మోహించి ఆవిడని వివాహం చేసుకోవాలి అని చెప్పి సంకల్పించాడు. సంకల్పించి వేటాడటానికై తాను అడవికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పద్మావతిని చూసి తాను ప్రేమించాడు. ఆ విషయాన్ని కూడా ఉకులామాతకు చెప్పాడు. చెప్తే ఉకులామాత అన్నదట, నాయనా నువ్వెక్కడా, నాగలోకమెక్కడా? పద్మావతిని వరించటం ఆకాశానికి నిచ్చెన వేసినట్లుగా ఉంటుంది. ఆకాశరాజునికి ఈ విషయం తెలిసి మనను బ్రతకనిస్తాడా? నీ ఆశ అతీతమైంది కాబట్టి ప్రేమకు స్థానాస్థానాలు తారతమ్యాలు లేవా? గర్భదరిద్రులకు రాచబిడ్డనిస్తారా అని చెప్పి నీ మనసు మార్చుకోనని చెప్పి ఉకులామాత శ్రీనివాసస్వామికి చెప్పిందట. అప్పుడు స్వామివారు ఏమన్నారో తెలుసా? అమ్మా, నేను త్రేతాయుగంలో శ్రీరామచంద్రుని అవతారము దాల్చి జనకుని మాట పాలించుటకై
అడవులకు వెళ్ళినప్పుడు రావణుడు సీతను అపహరించడానికి వచ్చినటువంటి సమయంలో అగ్నిదేవుడు వానిని మోసపుచ్చి సీత స్థానములో వేదవతిని సృష్టించి సీతను అగ్నిదేవుడు భద్రపరిచాడు. మాయాసీతను రావణుడు ఎత్తుకుని వెళ్ళాడు. రావణుని సంహరించి సీతను అగ్నిప్రవేశం చేయించాను. అప్పుడు అగ్నిదేవుడు ప్రత్యక్షమై ఇరువురి సీతలను చూపి నాకు జరిగినటువంటి విషయాలు తెలిపి వేదవతిని వివాహమాడాలి అని చెప్పి అగ్నిదేవునితో కూడా సీతయు కూడా కోరారు. అప్పుడు నేను రామావతారంలో ఏకపత్ని వృతుని కాబట్టి కలియుగములో వేదవతిని ఆకాశరాజు పుత్రికై పద్మావతి అనేటువంటి పేరుతో జన్మించగలదు. నేను అప్పుడు వివాహమాడతాను అని చెప్పి మెప్పించాను. ఆ వేదవతి ఎవరు అంటే ఇదిగో సాక్షాత్తు పద్మావతియే. ఆనాడు వేదవతికి ఇచ్చినటువంటి మాట ఏదైతే ఉంటుందో అది చెల్లించవలసి ఉన్నది అని చెప్పి ఉకులామాతకు తెలియపరిచాడట. మరి ఆకాశరాజు వద్దకు కూడా ఆ ఉకులామాత వెళ్ళి ఒక మాట చెప్పింది. ఏమని అనంటే, సాక్షాత్తు నీవు యోగివలే కనపడుతున్నావు, నీ నివాస స్థానం ఏది, ఏ కార్యం కోసం ఇక్కడికి వచ్చావు అని చెప్పి సెలవివ్వండి అని చెప్పి రాజు అంటే ఉకులామాలిక అన్నదట, శేషాచలంలో నేను నివసిస్తూ ఉన్నాను. నా నామధేయం ఉకులామాలిక. నా కుమారుని పేరు సాక్షాత్తు శ్రీనివాసుడు. ఆయన ముల్లోకాల్ని కూడా ఏలగలిగినటువంటి శక్తి సంపన్నుడు. అయితే అతనికి సిరి సంపదలు దూరమై ఉన్నాయి. కాబట్టి నా కుమారుడైనటువంటి శ్రీనివాసునికి మీ పుత్రికైనటువంటి పద్మావతిని ఇచ్చి వివాహం జరిపించమని చెప్పి అడిగిందట. అంతేకాదు మా కుమారుడు శ్రీహరి అంశం కలవాడు. అలా ఉన్నటువంటి మీరు ధన్యజీవుల అవటమే కాక పరమ పవిత్రమైనటువంటి మోక్షాన్ని కూడా పొందుతారు, అది నిశ్చయము అని చెప్పాడట. చెప్తే అప్పుడు ఆకాశరాజు ధరణీదేవి ఆనందభరితులై మాతా మా పెద్దలందరికీ తెలియపరిచి శీఘ్రంగా వీరి వివాహ ముహూర్తాన్ని కూడా మేము నిశ్చయిస్తాము అని చెప్తే ఆశీర్వదించి అక్కడి నుంచి కూడా బయలుదేరి శేషాచలం చేరుకున్నదట. అంత సుఖయోగిని ఆకాశరాజు కూడా రప్పించి వివాహ ముహూర్తానికి కూడా ముహూర్తం నిర్ణయించమని కూడా చెప్తే వైశాఖ శుద్ధ దశమి వివాహ ముహూర్తము అని చెప్పి కూడా నిర్ణయించి 5 రోజుల పాటు పరమ వైభవంగా శ్రీనివాస పద్మావతుల యొక్క కళ్యాణము అనేటువంటిది అంగరంగ వైభవంగా జరిగితే ఆ కళ్యాణానికి ధనమంతా కూడా సమకూరితే శ్రీనివాస స్వామికి ఆనందానికి అంతులేదట. మరి ధరణీదేవి బంగారు పాత్రతో జలం పోస్తూ ఉంటే శ్రీనివాసస్వామికి ఆనాడు కన్యాదానం చేశారు. శ్రీనివాసుడు పద్మావతీదేవికి కంకణాలు కట్టి ముత్తైదువులు గానం చేస్తూ ఉంటే జ్యోతులను చేతబట్టి హారతులెత్తి శ్రీనివాసస్వామి పద్మావతీదేవి యొక్క మెడలో మాంగళ్య ధారణ చేశాడు. బ్రహ్మ మహేశ్వరులు అందరూ కూడా దేవతలంతా కూడా అక్కడకు వచ్చి పుష్పాక్షతలు కూడా వెదజల్లారట. సరస్వతీదేవి పార్వతీదేవి శ్రీనివాస పద్మావతీలు ఇరువురికి కూడా మంగళహారతులు పట్టారట. గంధర్వులు గగన మార్గము నుండి పుష్పవర్షం అనేటువంటిది కురిపించారు. పద్మావతి శ్రీనివాసుల కళ్యాణం మహావైభవంగా జరిగితే ఆ కళ్యాణోత్సవాన్ని చూసినటువంటి ఉకులామాలిక ఆనందపరవశురాలై వారిద్దరినీ కూడా కడు వైభవంగా దీవించింది అని చెప్తూ ఉన్నారు. యోవా పృథాం ప్రస్ఖలంతిం ప్రమృజ్యామృజాంగీం ఏ ఉర్వోపదధా తస్మై ముఖ్యాయ వరదాయ పిత్రే స్వాహ. వరాహ విష్ణుదేవుని పారమాత్మకోపనిషత్ ఏమని చెప్తుంది అంటే, శ్రీమన్నారాయణుడు నీటిలో జారిపోతున్నటువంటి బురదతో కలిసి ఉన్నటువంటి శరీరము గల భూదేవిని శుద్ధి చేసి తన ఒడిలో నిలుపుకొనేను. అట్లాగే ముఖ్యరూపుడు, అనుగ్రహరూపుడు, రక్షకుడు అయినటువంటి వరాహరూపి అయినటువంటి శ్రీమన్నారాయణుని కొరకు ఈ ఆద్యచరు అపూపాదులను కూడా సమర్పిస్తున్నాను అని చెప్పారట. వరాహ విష్ణుమూర్తే బ్రహ్మాది దేవతల యొక్క ప్రార్థనను మన్నించాడు. 4 భుజాలతో శ్రీదేవి భూదేవి సమేతుడై పత్రముల వంటి నేత్రములతో శరత్కాల పూర్ణ చంద్రుని వలె పోలినటువంటి ముఖముతో సర్వాభరణ భూషితుడై సౌమ్య రూపంతో కూడా వాళ్ళకి దర్శనమిచ్చాడట. వెంటనే తతో జాతు తటే స్వామి పుష్కరిణ్యాస్తు దక్షిణే మధ్యే విమానం పద్మాక్ష శ్రీనివాస పరాత్పరః అతిష్టద్దేవదేవోపి శంఖచక్ర గదాధరః. ఇంకా వరాహ పురాణం చెప్పింది అనంటే, స్వామి పుష్కరిణికి దక్షిణములో మరొక దివ్య విమానమునందు పద్మనేత్రుడు పరాత్పరుడు అయినటువంటి శ్రీనివాసుడు గదా శంఖ చక్ర ధారియే వెలశాడు అని కూడా చెప్తూ ఉన్నారట. వైకుంఠాత్ పరమోహేషో వెంకటాఖ్యో నగోత్తమః అత్రైవ నివసామ్యేవ శ్రీభూమి సహితోహ్యహం దదామి ప్రార్థితానర్థాన్ మనుజేభ్య సదాసురాః. దేవతలందరికీ కూడా చెప్పాడట స్వామి
స్వామివారు, ఈ వెంకటాద్రి అంటే వైకుంఠము కంటే కూడా మహిమ కలిగినటువంటిది. నేను శ్రీదేవి భూదేవులతో కూడా ఇక్కడే నివసిస్తాను, మానవుల యొక్క అభీష్టాలన్నీ కూడా అనుగ్రహిస్తాను అని చెప్పి కూడా చెప్పాడట. వేదేషు చ పురాణేషు వెంకటేశ కథామృతం వర్ణితం చేతిహాతేషు భారతాద్యాగమేషు చ. ఆదిత్య పురాణం ఏమని చెప్పింది అంటే, వెంకటాద్రి యొక్క అధిపతి అయినటువంటి శ్రీనివాసుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి కథ వేదాల్లో, పురాణాల్లో, ఇతిహాసాలలో, భారతాది ఆగమాల్లో కూడా చెప్పబడింది అని చెప్పి కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. అరాయి కానే వికటే గిరిం గచ్చతదాన్వే సిరింబిటస్య సత్వభిః తేభిష్ట్వ శాతయామసి. వేదపురుషుడు పురుషార్థకాముకుని సంబోధించి ఉపదేశం చేస్తూ ఉన్నాడట. ఓ పురుషార్థకాముకుడా, నీవు ఐహిక ఆముష్మిక ఐశ్వర్యహీనత్వము, బాహ్యాంతర దృష్టిలేమి, తాపత్రయ బాధలు కలిగి ఉంటే వెంకటాద్రికి వెళ్ళు. అక్కడ లక్ష్మీదేవికి పీఠమైనటువంటి శ్రీనివాసస్వామిని ప్రార్థించు. ఆ శ్రీనివాసుని యొక్క సాత్వికాలైనటువంటి దయా వాత్సల్యాది గుణాల చేత నీ పాపాలన్నీ కూడా దహించబడి నీ అభీష్టాలైనటువంటి పురుషార్థాలన్నీ కూడా లభిస్తాయి అని చెప్పి కూడా ఋగ్వేద మంత్రము చెప్పబడుతూ ఉన్నది. అంటే స్వామివారు ఎంత గొప్పగా అందరినీ భక్తితో ఆరాధిస్తే వారందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తాడు అనేటువంటి దానికి కూడా మనం చెప్తూ ఉన్నాం. హరిజనుడైనటువంటి ఒక చిన్నడు అనేటువంటి భక్తుడు కూడా స్వామివారిని సేవించి తరించి తద్వారా స్వామివారి యొక్క పాదుకల్ని కూడా స్వీకరించి ఆ స్వామివారిని పూజించి తరించాడట. స్వామివారికి పాదుకలు సమర్పించాలి అని చెప్పి కోరిక కోరాడు. అయితే ఆ స్వామివారికి సంబంధించినటువంటి పాదాలు నా దగ్గర కొలతలు లేవు కదా అని చెప్పి బాధపడుతూ ఉన్నాడట. వెంటనే స్వామివారి చిత్రపటమునందు ఒక తెల్లటి వస్త్రం పరిచి దాని మీద బియ్యపు పిండి పోసి ఆ రాత్రిపూట స్వామివారికి ధ్యానం చేసి నిద్రించాడట. స్వామివారిని మనసులో భక్తితో కొలిచాడు. స్వామి, నీ యొక్క పాదాల యొక్క కొలత తెలియదు, ఆ కొలత తెలిసే మార్గం ఏదన్నుంటే చెప్పమని చెప్పి స్వామివారిని వేడుకొని రాత్రి నిద్రించి తెల్లారి లేచేటప్పటికీ బియ్యపిండి మీద స్వామివారి యొక్క పాదముద్రలున్నాయట. వెంటనే చూసి, నేను హరిజనునైనా కూడా నా భక్తికి స్వామివారు మెచ్చి పాద కొలతలు అనేటువంటివి సమర్పించారు, ఇటువంటి స్వామికి నేనేమి తీర్చుకోవాలి అని చెప్పి అతను భక్తితో ఆర్తితో స్వామిని ప్రార్థించాడు. అదిగో మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమం, మాంగళ్య పూజను గావించి ఉభయదేవేళ్లకు కూడా మాంగళ్య ధారణ నిర్వర్తించబోతున్నారు. సభక్తికంగా వీక్షిద్దాం. సుమంగళీర్యం మధోరిమాగం సమేధవస్యత సౌభాగ్యమత్వై దత్వాజాదాస్తం విపరేతన శ్రిये జాత శ్రియ ఆనిర్యాయ శ్రియంబజో చరుతృభ్యో దదాతి శ్రియంబసానామృతత్తమాయన్ భవంతి సత్యా సమిధాం విదద్రౌ. శ్రీదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణసుమూర్తోస్తి భవంతు మహాంతో న గృహ్ణంతు. సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. ప్రజాపతిస్త్వమగం రాజానమసృజత. తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే కురుత. అథ సీతా సావిత్రీ సుమంగళీర్యం వధూరిమాగం సమేధపశ్యత సౌభాగ్యమత్వై తత్వాజాదాస్తం విపరేతన. మేధినీ దేవీ వసుంధరా స్యాద్వసుధా దేవీ వాసవీ బ్రహ్మవర్చసః పితॄణాం శ్రోత్రం చక్షుర్మణః. భూదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణసుమూర్తోస్తి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతు. సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి. సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి. ఇంతటి వాడవైతివి ఏమనేమో నిన్నును. ఇంతటి వాడవైతివి ఏమనేమో నిన్నును.
ऐतेर्मणि स्वाहा नमतेर्मणि स्वाहा सरस्तेर्मणि स्वाहा दिव्यतपस्वा अग्नेयतपदमो देवदानागं सहस्य प्रयामञ्चतमतिभाषात् तदेकं राजावरुणोन्मनदामधे गुस्त्रीपुत्रमहनरोधा स्वाहा इमाम् अग्निस्त्राताङ्गारपत्यः प्रयामञ्चतमतिभाषात् तदेकं राजावरुणोन्मनदामधे गुस्त्रीपुत्रमहनरोधा स्वाहा इमं मे वर्णस्त्रीहमद्वाचमुड्या त्वां वत्सराजके स्वाहा तत्त्वायां ब्रह्मणा वन्दमानसदाशाः तेजमानो विर्भिः अहेडमानो वर्णे हवोदर्शं समान आयुः प्रमोषि स्वाहा तन्नोऽग्ने वृणस्य विद्वान् देवस्य हेडोभयाशिष्टाः यजुष्टो वन्नितमस्सो न विश्वाद्वेषांसि प्रमुच्य स्वाहा तत्तन्नोऽग्ने मो भवति नेदस्योऽस्यावसोऽव्यष्टौ अवयक्षणवर्णं राणो विहिमडिं सुहोनेधि स्वाहा त्वमग्ने अयास्यासन्मनसा इतः अयासन् हव्यमूषे यानो देहि वे जग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सु स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मगस्ताः नमतेन मगस्तास्तेन मगस्ताः देवसेतः प्रासा ओं भूति पुरोक्तनिष्ठायां स्यां श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं होष्ये ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसेतः प्रसवा इमां लाजान्ति आर्या इमां लाजानावपामे समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसम्बननां सदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युपब्रूते अग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदो हृदयनागुंसेनोत्सर्जन्यस्य सुष्मेणो दशामृतागुम् अनु विश्वावदत्तया वयं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानावपामे समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसम्बननां सदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युवब्रूते अग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदो हृदि नागुंसेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेण दस्थामृतागुम् अनु विश्वावदत्त्वया भुजं धारावदन्यायव अतिगाहे महिद्विषः इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसम्बरणां सदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युवब्रूते अग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदो हृदयनागुंसेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेण दशामृतागुम् अनु ओं भू स्वाहा ओं भुवः स्वाहा ओं सु स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा इतेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसेवितः प्रासावीः ओं भूत्युरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः लाजहोमान्ते सर्वं तर्विर्यातृणात् प्रायश्चात् नमतो देवदेवैष्णुं होषे ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवतपस्वा ओं मतो देवावन्तर्तो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सतां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवदं समूढमस्वागं त्रे स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्या तदधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतोः प्रधानवस्य इन्द्रस्य जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिव्यचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रुवागं दशविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सु स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसेतः ओं भूत्पुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलितं पुरुष्टातन्त्रं करिष्ये ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसेतः दशकर्मणोतिरेतं विद्यानन् मिहाग्रम् अग्निष्ठस्तङ्कृतो स्वाहा अग्ने सृष्टकृते सुधाहुतादीनां कामानागसमुत्रेत्रे स्वाहा अग्ने स्वाहा अग्ने नदाय स्वाहा अग्ने नमते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा विषयेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमुष्मै स्वाहा अग्ने सृष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपते स्वाहा यन्मात्मनम् इन्दाभूदग्निस्तत्नरः जातवेदाभिषे स्वाहा पुनरग्निचक्षरात् पुनेन्द्र बृहस्पति पुनर्व्याश्वाज्वं चक्षात् मुक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशिष्ठेभ्य स्वाहा भेषन्दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा
सर्वसमृद्धै स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं षट्कुलमत्रोक्तं यज्ञे अतिरिक्तं कर्मण क्षीणमग्नपर्वाणि प्रज्ञेतकल्पयन् स्वाहा कदा देवान् स्वाहा स्वस्तनेन्द्रो दस्वा स्वस्तनः पूषा श्वेदाः स्वस्तनस्ताक्षरिष्णीमि स्वस्तना बृहस्पतिः स्वाहा यथोश्चेषधीमे स्वाहा समिधस्तेजोस्तेजोमेधे स्वाहा यमस्य धीमे त्यर्मे पाय स्वाहा सूर्यसे मे चक्षुर्मे पाय स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तमे पाय स्वाहा वायोर्धि में प्राणान में पाय स्वाहा ब्रह्मणादि में बुद्धि में पाय स्वाहा सप्तते अग्नि समिध सप्त स्वाहा सप्तम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तात्वा इंद्रिय सप्तयो निरावण स्वागति न स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवुर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं ओषधो वनस्पतिं दर्भा श्रेष्ठ भुक्तं अग्निर्जीर्णं वेदिर्जीर्णं देवुर्जीर्णं पृथिवीजीर्णं ओषध वनस्पतिं दर्भा श्रेष्ठ जीर्णं स्वाहा समन्तां हविषावतेन समात्य समृद्धि तमिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छते स्वाहा सप्तते अग्नि समिध सप्त स्वाहा सप्तश श्रद्धाम प्रियाणि सप्तहोत्र सप्तधात्वा नन्ति सप्तयो निरावरण स्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो पृथ्वीस्त्रिपदो ब्रह्माद्या स्त्रिप्यन्तां वोषधोणसुन्दराशेप्यन्तां यदक्षपदा महापिता महासाक्षीमस्त्रिप्यन्तां अधर्मग्रस्तानुधर्मग्रस्तास्तेर्मग्रस्तादिप्रासाभिः पवित्रं से पवित्र में भूयात् स्वाहा पूर्णम से पूर्णम में भूयात् स्वाहा सहस्रम में भूयात् स्वाहा माध्यन्तां दक्षिणाजान् स्वाहा यज्ञपतिर्माद्यन्तां सोदराद्रे नागेभ्यः माद्यन्तां दक्षिणतः परदेवणया पश्चिमतः परदेवणया उत्तरतः परदेवणया दक्षिणतः विष्णुसंसि प्राच्यां विष्णुसंसि सर्वान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भि प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापवोषधयो मरुतां प्रषदयश्च दिवं गच्छ ततो नो रुष्टिमेरयस्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिष्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोत्पुतिः आदित्यस्तोमो नमः त्र्यायुषं यमदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुषं तद्देवानां त्र्यायुषं तन्मयस्य त्र्यायुषं दीर्घायुष्वाजा बलाजा शताजा शतञ्चवत्सते त्र्यायुषम् दीर्घायुत्वाजा बलाजा शताजा शतञ्चवर्षे त्र्यायुषम् आपोहिष्ठामयो भुवस्तानवूर्जे ददातना महेरणाय चित्रे योपश्चपदमार्गस्तस्य बाले तेन सतिरिव मात्रा तस्मारङ्मावो यस्य क्षियाय जन्मधा आपो जनेयधाजनः यत्यज्ञे तेजस्विनाहं तेजस्वी भूयासं यत्यज्ञे वर्चस्विनाहं वर्चस्वी भूयासं यत्यज्ञे रश्मीनाहं रश्मी भूयासं योक्षसूर्यन्दृशे यवदगान् मातोर्नवाः दुभ्राजमानसरसमध्या समावशपूरो दाक्षसूर्य उपसन्मसापनातु ओञ्च मे सदश्च मे ज्ञपते नमश्च यत्येः न्यूनं तस्मै ते नमः बालकदम्बा जगदम्बा सत्ये नम्बा पुष्पये नम्बा होत्रे नम्बा उदस्तार उपाग्ने जातवेते भुवान् पञ्चर्दभो नमः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं मदासना निकृदन्तभयादेवान् परिपूर्णदास्तु मे प्रायश्चित्तान् निशेनानुहं कर्मात्म्यान् वै यान् तेषां निशेनां श्रीकृष्णान् स्वरं कायेन वाचा मनसेन्द्रियात्मना प्रतिस्वात् करोमि दशकम्बरस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोभारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योभारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यं प्रगच्छामि
సర్వం శ్రీ భూనీలాసమే శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. స్వామివారి కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా లాజహోమాదుల్ని కూడా నిర్వర్తించి పూర్ణాహుతితో కూడా సమర్పణ గావించి అగ్ని గాయత్రీ జపాన్ని కూడా నిర్వర్తించి ఆ తదుపరి వారణమాయిరమ్మని చెప్పి గోదాదేవి సంప్రోక్తమైనటువంటి పాసురాలతో శ్రీరంగనాథుడిని మెప్పించి స్వామిలో ఐక్యమైనటువంటి ఘట్టాన్ని తలపింపజేస్తూ కొబ్బరికాయలు అటు ఇటు దొర్లిస్తూ ద్రావిడ వైష్ణవ సాంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. శ్రీ వైష్ణవ ఆళ్వార ఆచార్యుల దివ్య పరంపరలో శ్రీరంగనాయక చరిత్రము నాయకమణి వంటిది. ఆమె కవనమైనటువంటి తిరుప్పావులోని పాసురాలు వేదమంత్రాలతో సమాన స్థాయిని ధనుర్మాసములో నేడు సంతరించుకుంటూ ఉన్నాయి. మనం ప్రతిరోజు కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. సూర్యుడు ధనుర్రాశిలో ప్రవేశించిన మొదలు ధనుర్మాసంలో స్వామివారు కూడా భగవద్గీతలో పేర్కొన్నట్లుగా మాసానాం మార్గశీర్షోహం ఋతూనాం కుసుమాకరః, మాసాలలో మార్గశీర్ష మాసాన్ని నేను అని చెప్పాడు. అంటే శ్రీరంగనాయకి యొక్క మధుర భక్తి, అనన్య శరణాగతి, అపూర్వ మధుర భక్తి శ్రీ వైష్ణవ ఆచార్య సాంప్రదాయములోనే సాధకులకు మార్గదర్శకమై శరణాగతి మధుర ప్రేమ రూపమైనటువంటి భక్తి అనేటువంటి రెండు మోక్షోపాయాలు రెండు కళ్ళవలే మార్గదర్శకంగా నిలిచాయట. ఈ మూలసూత్రాల్ని అవగాహన చేసుకోవటానికి విశిష్టాద్వైత సాంప్రదాయ రహస్యాలు కూడా బోధపడటము అసంభవం అని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే శ్రీరంగనాయకి ఆండాలు ప్రబోధనలు కానీ కృతులు దారి చూపించేటటువంటి వెలుగు దివిటీల వంటివి. ఇవి లేకుండా స్వామివారి యొక్క చరిత్రను కూడా అర్థం చేసుకోవటం దుర్లభము. అందుకే పాశురాలు అనేటువంటివి వేద సంప్రదాయములో ద్రవిడ వేదంగా కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. అదుగో మాలా పరివర్తన కార్యక్రమం అని చెప్పి స్వామివారికి చక్కగా అలంకరించబడినటువంటి ఈ పుష్పమాలను ఉభయదేవేరులైనటువంటి శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లకు కూడా సమర్పణ గావించి మరలా అది స్వామివారికే సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. రంగమంగళంగా కీర్తించేటటువంటి నారాయణుని యొక్క వ్యాపకత్వము అనేటువంటిది, నారాయణ మంత్ర లక్షణము అనేటువంటిది ముల్లోకాలను కూడా వ్యాపించటం ద్వారా ఆండాలు తల్లి ఏమని కీర్తిస్తుంది అని చెప్పి అంటే లోకాల్ని కొలిచినటువంటి పురుషోత్తముని పేరు గానం చేసి మా వ్రతానికి అవభృత స్నానం యజ్ఞ పరిపూర్తిని సూచించేటటువంటి సమస్త యజ్ఞ ఫలాన్ని ప్రసాదించినట్లుగా పాసురాల ద్వారా స్వామివారిని కీర్తించినటువంటి వ్రతఫలం తాము వ్రతస్నానం చేసిన వెంటనే సమస్తలోక మంగళధాత్రిగా సమస్త జీవులకు శుభాలు కలగాలి అని చెప్పి కూడా మంగళశాసనాలు చేయబడ్డాయట. అంటే గోదాదేవి ఎంత రంగరంగ వైభవంగా ఆవిడ చేసినటువంటి పూజల వలన స్వామిలో ఐక్యమైందో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. కర్కటే పూర్వ ఫల్గుణ్యాం తులసీ కాననోద్భవాం పాండ్య విశ్వంభరాం దేవీం వందే శ్రీరంగదాయకీం. బృందావనంలోని గోపికా వాటికల్లో జన్మింపవలసినటువంటి ఆండాలు తల్లి యొక్క అసలు పేరు గోదాదేవి. మద్రాసు ప్రాంతములో శ్రీవిల్లుపుత్తూరు అనేటువంటి వైష్ణవ పుణ్యక్షేత్రములో గోదాదేవి కర్కాటక మాసం అంటే పూర్వఫల్గుని నక్షత్రములో విధీతిథి నాడు తులసీవనంలో పాండ్యదేశములో భక్తి పంటగా ఆశ్చర్యంగా లభించింది. అలా లభించినటువంటి ఆవిడ అదిగో చూడండి తలంబ్రాల కార్యక్రమం స్వామి అన్నమాచార్య సంకీర్తన ఆలాపనతో ఆ కార్యక్రమాన్ని అక్షతారోపణ కార్యక్రమాన్ని కూడా వీక్షించబోతూ ఉన్నాం. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పెండ్లి
మరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. Now